By the end of this video, you will have enough knowledge about ISO, aperture, shutter speed, frame rate, and white balance to start creating your own awesome videos. অনেক ছোট থাকতে আমি পাইলট হতে চাইতাম, and then একটু বড় হওয়ার পর আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছি, and then আমি ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্নে গেছি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি, গ্র্যাজুয়েট করছি. So technically I am an engineer, not by profession, but by education. And then I started making videos. And now I'm here, teaching you guys about videography. ISO is the sensitivity of your camera sensor to light. And yes, এটাকে ISO বলে, but আপনি ISO বললেও কোনো সমস্যা নাই. The higher the ISO, the more sensitive to light your camera sensor is going to be. And the lower the ISO, the less sensitive. মানে হচ্ছে আপনার ISO যত বেশি থাকবে, আপনার ক্যামেরা তত বেশি লাইট ক্যাপচার করবে. So, আপনি এখন ভাবতে পারেন যে ISO বেশি থাকলেই তো তাহলে ভালো. But no. Don't do that. It's actually the opposite. You want your ISO to be as low as possible because ISO baraile, you also get more grain, more noise, more artifacts, more rainbows, whatnot. Ar ei karone ISO ke majhe majhe fake light bola hoy. Basically, ISO beshi mane hocche lighter quantity beshi but quality kharap. And usually apnar camera body joto beshi expensive hobe, apnar camera toto beshi quality maintain korte parbe as you keep on increasing the ISO. That's all you need to know about ISO. Let's move on to aperture. Aperture is the size of the opening in your lens. আপনার লেন্সের ভিতরে blades থাকে that open and close to create a bigger or smaller hole. আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে এটা আপনি নিজেই দেখতে পারবেন. এই ছিদ্রটা যত বড় হবে, মানে aperture যত বড় হবে, তত বেশি লাইট আপনার ক্যামেরার ভিতরে ঢুকবে, making your footage brighter. আর aperture যত ছোট হবে, তত কম লাইট আপনার ক্যামেরার ভিতরে ঢুকবে. আর aperture হচ্ছে মেজার করা হয় f-stop দিয়ে. এটাকে f নাম্বারও বলা হয়. Okay, now this part is important, so pay attention. f-stop কম মানে হচ্ছে আপনার aperture বড় আর আপনার ক্যামেরার ভিতরে বেশি লাইট ঢুকতেছে. আর f-stop বেশি মানে হচ্ছে aperture ছোট আর আপনার ক্যামেরার ভিতরে কম লাইট ঢুকতেছে. But that's not all. Your aperture also controls something else. আর এটা হচ্ছে আপনার depth of field. ভিডিও করার সময় বা ছবি তোলার সময় আপনি যখন আপনার সাবজেক্টের উপর ফোকাস করবেন, তখন আপনার সাবজেক্টের সামনে এবং পিছনে যতটুকু অ্যামাউন্ট ফোকাসে থাকবে, সেটাই হচ্ছে আপনার ডেপথ অফ ফিল্ড. নাও দিস পার্ট ইজ ভেরি সিম্পল. আপনার এফ নাম্বার ছোট মানে হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ড ছোট, আর এফ নাম্বার বড় মানে হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ড বড়. নাও হিয়ার্স হোয়াট ইউ নিড টু রিমেম্বার. আপনি যদি কম জিনিস ফোকাসে রাখতে চান, ইন আদার ওয়ার্ডস আপনি যদি একটা ব্লারি ব্যাকগ্রাউন্ড চান, তাহলে আপনার এফ নাম্বার ছোট রাখার চেষ্টা করবেন. আর আপনি যদি সবকিছু ফোকাসে রাখতে চান, তাহলে আপনার এফ নাম্বার বড় রাখার চেষ্টা করবেন. And aperture has nothing to do with your camera body and everything to do with the lens you're using. আর এইটা অনেক বড় একটা রোল প্লে করে when it comes to the price of the lens. Usually aperture বড় মানে হচ্ছে ওই লেন্সের দামও বেশি হবে. Enough about aperture, let's go to shutter speed. Shutter speed is the amount of time that the shutter stays open. এটা নর্মাল সেকেন্ডসেই মেজার করা হয়, nothing complicated like the f-stop. এখন আপনার ক্যামেরা সেন্সরের সামনে হচ্ছে একটা শাটার থাকে. এটা হচ্ছে একটা জানালার মতো যেটা সবসময় বন্ধ থাকে to stop the light from coming in. But when you press the button to take a photo, তখন হচ্ছে আপনার শাটারটা খুলে লাইট ভিতরে ঢুকে আর আপনার ইমেজটা ক্যাপচার হয়. আর আপনার শাটারটা যতটুকু সময়ের জন্য খোলা থাকবে, সেটাই হচ্ছে আপনার shutter speed. You can use a really fast shutter speed like 1/250th of a second or a really slow shutter speed like 5 seconds. Okay, এখন এই পার্টটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন. Shutter speed যত বেশি থাকবে, তত কম লাইট আপনার ক্যামেরার ভিতরে ঢুকবে, কারণ শাটারটা অনেক তাড়াতাড়ি খুলে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. আর shutter speed যত কম থাকবে, তত বেশি লাইট আপনার ক্যামেরার ভিতরে ঢুকবে. But just like with aperture and ISO, that's not all. Shutter speed also controls something else. Now, I'm going to make this very simple. Motion blur নিয়ে আপনার শুধু একটা জিনিসই জানতে হবে, আর সেটা হচ্ছে faster shutter speed মানে হচ্ছে motion blur কম থাকবে, আর slower shutter speed মানে হচ্ছে motion blur বেশি থাকবে. এখন ভিডিওর জন্য স্পেসিফিক্যালি shutter speed নিয়ে একটা রুল আছে যেটার নাম হচ্ছে 180 degree rule. Basically, you should set your shutter speed to double your frame rate. আর frame rate নিয়ে একটু পরেই কথা বলবো. বাট আপাতত আপনার যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি আমার মতো 25 frames per second এ ভিডিও রেকর্ড করেন, then you should set your shutter speed to 1/50th of a second according to the 180 degree rule. আর আপনি যদি 30 frames per second এ রেকর্ড করেন, then you should set your shutter speed to 1/60th of a second, and so on. You get the idea. This rule is useful because it is meant to give you the most natural looking motion blur for your video.
frame rate is basically the number of images that are in 1 second of your video. And in videography, these images are known as frames. So, for example, 30 frames per second or 30 FPS মানে হচ্ছে আপনার ভিডিওর 1 সেকেন্ড টাইম ফ্রেমের ভিতরে 30টা frames আছে. Now, the frame rate affects how smooth or realistic your video looks. বাংলাদেশের টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম হচ্ছে PAL as opposed to NTSC. আর PAL সিস্টেমের স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম রেট হচ্ছে 25 frames per second. আমি পার্সোনালি 25 frames per second-এ আমার ভিডিওসগুলো রেকর্ড করি। আর এই ফ্রেম রেটে রেকর্ড করলে আপনার ভিডিওসগুলো দেখতে একটু সিনেম্যাটিক মনে হবে। কারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম রেট হচ্ছে 24 frames per second, which is practically the same thing as 25 frames per second. তাছাড়াও আপনি 30 frames per second এ রেকর্ড করতে পারেন, যেটা হচ্ছে NTSC সিস্টেমের স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম রেট। Now, there is one last thing that you must understand if you want to make awesome videos. White balance basically controls the tone of the colors in your footage. It tells your camera what is pure white. আপনার white balance যখন properly set করা হবে না, তখন একটা সাদা রঙের জিনিস আপনার ভিডিওতে আর সাদা লাগবে না। সাদার জায়গায় ওটা একটু অরেঞ্জ লাগতে পারে বা একটু নীল লাগতে পারে। By default, আপনার ক্যামেরার white balance probably auto white balance এ দেয়া থাকবে। And this is fine for photography, but আপনি যদি কোনো ভিডিও রেকর্ড করতে চান, then কখনোই auto white balance ইউজ করবেন না, because তখন the colors in your video will keep on changing একটু পরপর, because অটো। আপনার হোয়াইট ব্যালেন্স যদি একটু এদিক সেদিকও হয়, দ্যাট ইজ স্টিল বেটার, বিকজ ওইটা আপনি পরে আপনার এডিটিং সফটওয়্যারে নিয়ে ঠিক করতে পারবেন। বাট অটো হোয়াইট ব্যালেন্সে রেকর্ড করলে আপনার ভিডিও শেষ, অ্যাজ ইন ইটস নেভার গোয়িং টু লুক প্রফেশনাল। আর আপনি যখন আপনার ক্যামেরার হোয়াইট ব্যালেন্স সেটিং এ ঢুকবেন, আপনি দেখবেন যে ওইখানে অলরেডি কয়েকটা প্রিসেটস দেয়া আছে ফর ইউ টু সিলেক্ট ফ্রম। এখন আপনি যদি শিওর না হন যে আপনার কোন প্রিসেটটা ইউজ করা উচিত, দেন জাস্ট ইউজ দ্য ডে লাইট প্রিসেট। দিস ইজ গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য মোস্ট ন্যাচারাল লুকিং কালার্স। আর আপনি যদি কোনো স্টুডিও এনভায়রনমেন্টে রেকর্ড করেন যেখানে আপনার লাইটিং কনস্ট্যান্ট থাকবে, চেঞ্জ হবে না, তখন আপনি কাস্টম হোয়াইট ব্যালেন্স ইউজ করতে পারেন টু গেট দ্য পারফেক্ট কালার্স। আমি আমার ভিডিওগুলো রেকর্ড করার সময় ওইটাই করি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই মাই টি শার্ট ইজ সো হোয়াইট। এখন কাস্টম হোয়াইট ব্যালেন্স সেট করার প্রসিজারটা একটু ভ্যারি করে বিটুইন ডিফারেন্ট ক্যামেরা ব্র্যান্ডস, বাট ইটস আ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড সিম্পল প্রসেস। আপনার ক্যামেরার ভিতরেই এটার ইনস্ট্রাকশনস দেয়া থাকার কথা। সো আমি শিওর আপনার যখন এটা লাগবে তখন আপনি এটা নিজেই করে নিতে পারবেন। And I'll see you in the next one. Oh, and by the way, আমার নাম তানভীর আহমেদ।